صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہنی آزمائش کا سفر جاری ہے۔ پہلے ہماری ٹیم سیالکوٹ پہنچی، وہاں جا کر آڈیشنز لیے گئے، اس کے کیا مناظر ہیں پہلے ذرا وہ دیکھ لیجئے۔ پھر وہاں سے ہماری ٹیم نے 10 اسلامی بھائیوں کو سلیکٹ کیا ہے، جن میں سے 5 منچ پر موجود ہیں۔ ان 10 میں سے 4 خوش نصیب ہوں گے جو ذہنی آزمائش کے فائنل راؤنڈ کے لیے سلیکٹ ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں سیالکوٹ میں ہونے والے آڈیشن کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ الحمدللہ سیالکوٹ شہر میں آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے ذہنی آزمائش سیزن 11 کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعیم۔ نعیم بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ٹیچنگ کرتا ہوں، ماشاءاللہ، کس سبجیکٹ کی ٹیچنگ کرتے ہیں آپ؟ اکاؤنٹنگ پڑھاتا ہوں سری کالج۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ ہے تو اسامہ بھائی آپ یہاں پہ تشریف لائے، کیسا لگا پیپر آپ کو؟ آسان آیا کہ مشکل آیا؟ جی پیپر آسان ہے پیپر آسان ہے، اور اس کے بعد جو اورل اور وائوا ہوگا اس کے لیے بھی تیاری ہے آپ کی جی پوری؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو اور ہر طرح سے کامیابی عطا فرمائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین ممتاز۔ حسنین ممتاز بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں سیالکوٹ سے ہی ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا کرتے ہیں حسنین بھائی آپ؟ میں بی ایس زولوجی کر رہا ہوں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے بی ایس زولوجی کر رہے ہیں۔ جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سیالکوٹ آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ریٹن ٹیسٹ کی چیکنگ کا مرحلہ مکمل ہوا۔ قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ صوبان اتاری آپ نے بی ایس انجینئرنگ کی ہے، اچھا کیا سبجیکٹ ہے آپ کا؟ الیکٹریکل انجینئرنگ۔ الیکٹریکل انجینئرنگ۔ قاصد علی آپ سیالکوٹ میں رہتے ہیں، ایف اے آپ کی تعلیم ہے، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں آپ؟ جی، کس کلاس میں؟ میں 6 سال میں پڑھتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میر علیہ سنت کی ایک منقبت ہے، اس کا پہلا شعر آتا آپ کو؟ نہیں۔ محمد عظیم رضوی، شہر پسرور ہے آپ کا۔ جی۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک نبی علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ کون سے نبی ہیں؟ عمیر اتاری، آپ مائک پکڑے۔ آپ نے میٹرک کر لیا عمیر بھائی؟ جاری ہے۔ جاری ہے۔ درس نظامی میں کس سال میں آپ؟ درجہ خامسہ 5ویں سال میں۔ نماز کی کتنی شرائط ہے؟ نماز کی 6 اور شرائط: کون سی ہیں؟ طہارت، ستر عورت، اسی طرح استقبال قبلہ، نیت، وقت، تکبیر تحریم، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان۔ عرش علا سے اعلیٰ میرے نبی کا روزہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ابرار مراد۔ ان 2 انبیاء کرام کا نام بتائے جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا دعا کرنا واجب ہے؟ دعا کرنا واجب ہے۔ روزانہ کتنی دفعہ دعا؟ روزانہ 20 مرتبہ دعا کرنا واجب ہے۔ کھانے کا وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ کھانے کا جو وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور اس کی جو اولاد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کاما کے لیے سے اس کو بچاتا وہ ہے۔ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا اس نہیں۔ کلام کا مقطع سنائیں گے مجھے؟ سفیان بھائی آپ نے ایف ایس سی کمپلیٹ کر لی ہے؟ جی الحمدللہ۔ کیا سبجیکٹس تھے آپ کے؟ میڈیکل میں استاد۔ میڈیکل تھی؟ جی۔ مفتی قاسم صاحب کے ترجمہ قرآن کا نام کیا ہے؟ کنز عرفان۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کوئی سی 4 کتب کے نام بتائیں گے آپ؟ ریاض الصالحین، اللہ والوں کی باتیں، امیر علیہ سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اور کفر کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ ابو بکر آپ نے حفظ کیا؟ جی۔ حفظ کرنے کے بعد آپ اسکول نہیں گئے؟ گیا ہوں مڈل کر کے۔ مڈل کیا آپ نے، اس کے بعد آپ جامعۃ المدینہ میں آ گئے۔ جامعۃ المدینہ میں کس سال میں آپ؟ میں درجہ رابعہ 4تھے سال۔ 4تھے سال میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے کتنا عرصہ مکہ شریف کو نوازا اپنی صحبت سے؟ بلال بھائی آپ نے میٹرک کر لیا ہے؟ بھی جاری ہے۔ جاری ہے۔ درجہ سابعہ کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے پانی پینے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے جو ایک بھی ادا کر دے سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ انسان مسافر کب ہوتا ہے؟
جب وہ 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر کے سفر سے اپنے شہر اپنے وطن سے جو ہے وہ نکلے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے. کوئی ہم شریف کا پہلا شعر سنائے, منقبت سنائے کسی بھی بزرگ کی, اعلیٰ حضرت داتا صاحب, خواجہ صاحب. جی حسنین بھائی, حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ مکہ المکرمہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل. کوئی شعر سنائے میر علیہ سنت کا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے. آپ کس شہر میں بیٹھے ہوئے اس وقت؟ سیالکوٹ. صوبہ, پنجاب, ملک, پاکستان, بر اعظم, ایشیا, پاکستان میں کون سا سمندر ہے؟ اریبین سی. آپ اس وقت ذہنی آزمائش کا کون سا سیزن دے رہے ہیں؟ 11th. ذہنی آزمائش کے ہوسٹ کون ہے؟ رکن شورا حاجی عبدالحبیب. وہ کون سا عمل ہے جو روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ جائے تو اویس آپ نے میٹرک کیا ہے؟ جی کر لیا ہے کہ کر رہے ہیں؟ کر لیا. اویس بھائی آپ کی تعلیم میٹرک کر چکے ہیں آپ؟ جی درس نامے کے کس سال میں ہے؟ چوتھے سال میں. جی. پانی پینے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخار کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا آپ نے علاج؟ قل هو اللہ شریف جو ہے 21 مرتبہ دم کر کے سورہ فاتحہ 40 بار پڑھیے. کامران آپ نے ایف ایس سی کن سبجیکٹس میں کی ہے؟ انجینئرنگ. اس میں اعظم کی کیا برکتیں ہیں؟ اس میں اعظم سے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. شعر سنائے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. اس کلام کا مقطع آتا ہے. صغیر ول شبیر احمد, زلزلہ آیا پاکستان کے اندر, دعوت اسلامی نے اس حوالے سے کیا کوششیں کی, آپ کے علم میں کیا ہے؟ بہت خدمات سر انجام دی, ان کا ساتھ بھی دیا اور ساز و سامان بھی دیا ان کو. صحیح. کوئی شعر سنائے مجھے اعلیٰ حضرت کا. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اسامہ حیدر, آپ کے والد صاحب کا نام غلام حیدر ہے اور آپ نے آئی سی ایس کر لیا ہے؟ کر لیا آئی سی ایس. جی. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر, بتائیے اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ کیف طاری ہے قلم پر سب لوگوں پر دیکھ کر. قلم کا تراشا پھینکنے سے متعلق بہار شریعت میں کیا لکھا ہے؟ نہیں معلوم. یعقوب بھائی, آپ نے 9 تک تعلیم حاصل کی ہے, پھر آپ ناظم ہیں مدرسۃ المدینہ میں. کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ وہ ادھورا نہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے چاہیے. اسلام آباد کے اندر کون سے مشہور بزرگ ہیں جن کا مزار ہے؟ بدر بھائی, آپ نے میٹرک کر لیا ہے, جامعۃ المدینہ کے طالب العلم ہیں آپ. کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ درجہ خامسہ. مسلمانوں نے جب ہجرت کی تھی, سب سے پہلے ایک ملک کی طرف ہجرت کی تھی, اس بادشاہ کی طرف, اس کا نام آتا ہے آپ کو؟ سفر مظفر میں جن بزرگوں کے عرس شریف آتے ہیں, کوئی سے 2 کے نام بتائیں گے؟ انداتا الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ. نہیں بھائی, آپ نے MBA کیا ہوا ہے فائنانس میں اور MA اردو پارٹ 1 کیا ہوا ہے, ٹیچنگ کر رہے ہیں آپ. قرآن مجید کی کون سی سورت سب سے لمبی سورت ہے قرآن مجید میں؟ سورہ بقرہ. امیر علیہ سنت عام طور پہ ایک درود پاک بہت کثرت سے پڑھتے ہیں, وہ کون سا درود پاک ہے؟ صلو علی الحبیب کے بعد جو پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد. آپ کے پیر و مرشد کا نام مولانا الیاس قادری صاحب ہے, کبھی آپ نے مصافحہ کیا ان سے؟ ایک دفعہ کھانا کھایا رمضان حال میں, لیکن مصافحہ ابھی تک نہیں کیا. وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ یہ ارشاد فرمائیے, حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جس اونٹنی پر سوار تھے, اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے نجات اور رزق میں وسعت کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ متشم بھائی, آپ کی عمر 17 سال ہے. جی. جانور پر سوار ہوتے ہوئے کون سی دعا ہے جس کی برکت سے جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی؟ بسم اللہ. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو صبح کے وقت جگایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صدائے مدینہ کہتے ہیں اسے. اور جو باہر جا کے درس دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوک درس بھی کہتے ہیں. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. مدثر رشید, FSC کس سبجیکٹ میں کیا؟ کنٹینیو پری انجینئرنگ. پڑھتے بھی ہیں؟ جی. درجہ ثانیہ. جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے. رفیق احمد اتاری والنذیر احمد,
रफीक भाई, आप दुकानदार, किस चीज़ की दुकान है आपकी? शूज़ की दुकान है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से क्या वाक़या मंसूब है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कुर्बानी का वाक़या ना, जो मैयत को नहलाने की क्या फजीलत है? अल्लाह अदरी। नहीं भाई, आप जामे में पढ़ते हैं, किस क्लास में हैं? दर्जा सादिसा। वो कौन से साहबी है जिनके बारे में आका ने फरमाया कि मालदारों में सबसे पहले जन्नत में जाएंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी उमर फारूक रज़ी अल्लाह। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। जालिम के शर से बचने के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ का कौन सा वजीफा है? उस्मान, आपका शहर सियालकोट है, सिटी से आप बिलोंग करते हैं कि बाहर से? गाँव से हम लोग क्या नाम है गांव का? बडियाना। अशरा मुबशरा में जितने सहाबा हैं, कोई से 4 या 5 के नाम सुनाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मदनी चैनल के नाजरीन, सियालकोट शहर में ऑडिशन का ये मरहला ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रिटन टेस्ट, उसके बाद चेकिंग, फिर सिलेक्शन, ओरल टेस्ट, और ओरल के बाद अब हमारे पास 10 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने नेक्स्ट राउंड के लिए चुना है। उसामा हैदर वल्द गुलाम हैदर, मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद यूसुफ। जो इल्म से हो मुत्तसिफ, बुलंदियों से जा मिले। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी अच्छी तादाद में इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए, और यकीनन इस पर कोशिश ही हम कर सकते हैं। बाकी कौन कितना बासलाहियत है चंद मिनटों में जानना मुश्किल होता है, लेकिन जितना हम ट्राई कर सकते हैं वो करते हैं। और अब ये 10 इस्लामी भाइयों में से इंशाल्लाह हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से इस्लामी भाई ज़हनी आजमाइश के फाइनल राउंड तक जाएंगे। जी हाफिज़ उसामा हैदर। हसन बस क्या करते हैं आप? BA ज़ूलॉजी। आप पहले भी आए हैं ज़हनी जी, सीज़न 10 में। अच्छा, सियालकोट की टीम में थे आप? जी जी सेलेक्ट हुए थे आप? जी आप वही है ना जो जानवरों के मामलात को देखते जी, जी, जी हाँ, आपसे कुछ सवालात भी किए थे हमने। मोहम्मद उस्मान अत्तारी, जी जामिअतुल मदीना पढ़ रहा हूँ। आदिल रज़ा अत्तारी। आदिल भाई क्या करते हैं आप? मैं मैट्रिक किया हुआ है और साथ जामिअतुल मदीना के दर्जा सादिसा में तालिब इल्म। इमरान अत्तारी। क्या करते हैं इमरान? मैं M.Com कर रहा हूँ अभी। साहबा भाई ये बताएं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके अंदर क्या स्पेशलिटी है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं? कलाम आला हज़रत। उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा। अच्छा, अब ये बताइए कि घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ लिया जाए कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो? हसनैन क्या तैयारी करके आए हैं? तकरीबन काफ़ी कोशिश की है। खुदा उसको किस शान से देखता है। ये बताइए, एक आला हजरत का शेर है जिसमें आला हजरत ने, इमाम अहले सुन्नत ने, रियासत नान पारा के नवाब की तारीफ न करने पर वो शेर लिखा। याद नहीं है। उस्मान भाई को माइक दें। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह शरीफ कब और कितनी तादाद में पढ़ें कि हर हाजत पूरी हो जाएगी? वजीफा है ये। 80,000 नहीं। जो बिला नागा 7 दिन तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी हर हाजत पूरी हो। चले नाजरीन, आप भी अगर किसी मुश्किल में है तो 786 मरतबा आपने बिला नागा पढ़ना है। और कितने दिन पढ़ना है? 7 दिन तक इंशाअल्लाह। कर चुकी रिफ़अते काबा पे नजर परवाजें। ये किस कलाम का शेर है, पहले ये बता दें। चले ये बताइए, क्या दुआ करना वाजिब है, और अगर वाजिब है तो कितनी बार है? एक दिन में कम से कम 20 मरतबा दुआ करना वाजिब है। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान ले गया। खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। इमरान, माशाल्लाह। इमरान भाई क्या तैयारी करके आए? नमाज के कितने फराइज हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। अच्छा, शराइत कितनी है? 6। वुजू के कितने फराइज हैं? 4। गुस्ल के कितने फराइज हैं? 3। वो कौन सी नमाज है जिसमें अगर कोई कहका लगा दे तो नमाज भी टूट जाती, वुजू भी टूट जाता है? रुकू सुजूद वाली नमाज। ऐसी कौन सी नमाज है जो रुकू सुजूद वाली नहीं है? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा। अच्छा, नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें हैं? 4 हैं। बालिग मर्द की नमाज जनाजा की दुआ सुना दो। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान।
बालिग औरत की भी नमाज जनाजा की दुआ सुना दें। बालिग औरत की भी यही है। यही है, मर्द की सुनाई थी आपने, औरत की भी सेम है। अच्छा, 30 रमजान को चांद नजर ना आया तो फिर क्या करेंगे? ईद होगी अगले दिन। क्यों होगी? चांद तो नहीं दिखा हमें। हाँ, 30 दिन अगर पूरे हो जाएं तो अगले दिन नया महीना स्टार्ट हो रख जाता है। लेंगे, फिर ईद कर लेंगे। कलाम कौन सा याद करके आए भाई? रुख दिन है या महरे समा, शब जुल्फ या मुश्क खता ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी ये नहीं। भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। ये बताइए, माँ का हक बाप के हक से ज़्यादा कैसे है? माँ का हक बाप से ज़्यादा है। हदीस पाक का खुलासा है कि माँ का हक बाप से 3 गुना ज़्यादा है। बाप का 1 है और माँ का 3 गुना। इसकी वजह बड़ी प्यारी बयान की उलमा ने, वो पता है आपको? चले नाज़रीन भी सुन लें। माँ के 3 एहसान होते हैं बच्चे पर। पेट में 9 माह पालती है, विलादत के वक्त की तकलीफ उठाती है और उसके बाद पाल पोस के बड़ा करती है। और वालिद इन 3 एहसानों के मुकाबले में 1 एहसान करता है कि हमें पाल पोस के बड़ा करता है। तो इसलिए माँ के बारे में 3 बार नबी पाक ने फरमाया। जब साहबी रसूल ने पूछा था हुजूर सबसे ज्यादा हक किसका है, तो नबी पाक ने फरमाया तेरी माँ, फिर फरमाया तेरी माँ, फिर फरमाया तेरी माँ और फिर फरमाया तेरा बाप। सुभान अल्लाह। मेरे आका के एक एक लफ्ज के पीछे कितनी हिकमतें पोशीदा है। जब तो आला हजरत कहते हैं ना, मैं निसार तेरे कलाम, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। सुभान अल्लाह। नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद मौज़म रिजवी। मोहम्मद मौज़म रिजवी साहब, क्या करते हैं आप? मैं दर्जा सानिया में ज़ियाउद्दीन पसरूर में पढ़ रहा हूँ। उन 2 नबियों के नाम बताएं जिन्होंने निकाह नहीं किए। हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिमुस्सलाम। ये बताइए कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की अल्लाह के एक नबी से मुलाकात हुई कुरान में। हज़रत मूसा, ये वाक़या कुरान पाक की कौन सी सूरत में है? सूरह बकरा नहीं, सूरह कहफ के अंदर ये वाक़या। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, दमे नज़अ जारी हो मेरी ज़बां पर। मोहम्मद जमील रज़ा, माशाल्लाह। आप जामिअतुल मदीना में कौन से दर्जे में? सालिसा सरीम। सालिसा में है। अब ये बताइए कि वो कौन सा अमल है जो रोए ज़मीं की सारी सल्तनत मिलने से भी अफजल है? सरकार ने फरमाया जिसका मफहूम है कि तुम्हारे ज़रिए किसी मुसलमान भाई की इस्लाह हो जाए, ये तुम्हें सारी दुनिया की सल्तनत मिलने से बेहतर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने सियाह जूते पहनने से क्यों मना फरमाया? ये गमो अलाम का सबब है। करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला कि मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। इसका मक्ता सुनाइए। ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पर रहो, क्यों रजा काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। रुक चलें, अगले भाई को माइक दें। मोहम्मद सुफियान भाई, क्या करते हैं आप? जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ। कौन से दर्जे में? ऊला में पढ़ता हूँ। ऊला में? जी। आपने FSC भी किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा भी कोई मसरूफियात हैं? नहीं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पसरूर के। पसरूर के रहने वाले हैं। क्यों आए जनाब ज़ैनी आजमाइश में? इल्म दीन हासिल करने। और इल्म दीन तो जामिया में भी हासिल कर लेंगे भाई। और जो यहाँ पे होता है वो तो वहाँ पे भी पर यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहाँ भी हासिल करेंगे, यहाँ भी हासिल करेंगे। इमाम गजाली का पूरा नाम सुनाइए। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली। आपकी 3 तसनीफों के नाम सुनाइए। इह्याउल उलूम, काशिफतुल कुलूब और मिनहाजुल आबिदीन। इह्याउल उलूम की कितनी? 5 जिल्द मकतूबात शामिल। अच्छा, हसद किसका हथियार है? हसद शैतान का। आला हजरत के कलाम याद है? अच्छा, बड़ा जबरदस्त ये वाला किया। देख लो, फिर अब्दुल हबीब के सामने कह लो। नहीं। सगीर भाई जी, माशाल्लाह, क्या करते हैं आप? दुनियावी तलीम मेरी मैट्रिक हुआ और जामिअतुल मदीना मरकज़ी फ़ज़ान मदीना ज़िया कोट दर्जा सादिसा। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला के पीर साहब का क्या नाम है? नबी पाक के रोज़े पर सुबह कितने फरिश्ते हाजिरी देते हैं? तकरीबन 70,000। और शाम? 70,000। पूरे दिन में कितने हो गए? ये हो गया 140। 140, ये 1,40,000। मोहम्मद नईम भाई जी, क्या करते हैं आप? टीचिंग करता हूँ, लेक्चरर हूँ कॉलेज। लेक्चर देते हैं? जी जी। कौन से कॉलेज में? सुपीरियर कॉलेज सियालकोट। अच्छा, किस टॉपिक पर? अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉमर्स। ठीक, अशीफ।
آج ہم جو پہلے سیالکوٹ کی ٹیم اناؤنس کریں گے. سیالکوٹ کے لیے جو ہم نے 4 اسلامی سلیکٹ کیے ہیں, سب سے پہلے ہیں محمد عادل, زور سے کہیں گے سبحان اللہ. دوسرے اسلامی بھائی ہیں عمران شمس. تیسرے اسلامی بھائی ہیں محمد جمیل رضا, آگے آ جائیں. اور چوتھے اسلامی بھائی ہیں محمد سفیان. ان چاروں کو مبارک ہو, آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں. اور ان کو پہلے تو ہم باب المدینہ کراچی کے لیے یہ پروانہ دیں گے انشاءاللہ مرشد کے شہر میں آنے کے لیے. اور انشاءاللہ جب آپ کی مقابلہ ہوگا, آپ کو مدنی چینل کی مجلس بتا دے گی, آپ کا کرایہ آنے جانے کا وہ بھی ہمارے ذمہ ہوگا. آپ چاروں میں جو آپ کے جو ٹیم کیپٹن ہوں گے, نگران ہوں گے, وہ عادل بھائی ہوں گے. عادل بھائی آپ نے چاروں کی تیاری کروانی ہے اور آپ نے مل کے اپنی ٹیم کو اچھے انداز سے لے کر جانا ہے. چلیں مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہمارا آڈیشن کمپلیٹ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے, اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں, اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں. ہمارا یہ سفر جاری ہے اور چلتے چلتے اب ذہنی آزمائش کی ٹیم پہنچی ہے گجرات کے شہر. دیکھنا یہ ہے کہ گجرات کے کون سے اسلامی بھائی سلیکٹ ہوتے ہیں ذہنی آزمائش کے. جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے, اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 11 کے آڈیشنز کا سلسلہ جاری ہے. ہماری ٹیم مختلف شہروں کا وزٹ کرتے ہوئے آج گجرات شہر میں ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اکرام اللہ عطاری. اکرام اللہ بھائی, آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں کرام اللہ سیدہ سے بلانگ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ابھی درس نظامی بھی کر رہا ہوں اور سیکنڈ ٹائم میں BA کی کلاس بھی اٹینڈ کر رہا ہوں. عارف بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جی یہاں گجرات سے. گجرات سٹی سے بلانگ کرتے ہیں. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ دارالمدینہ میں ایز اے ٹیچر ہائی اسکول میں, ساتھ لٹریچر میں ماسٹرز کر رہا ہوں. اچھا, آپ ماسٹرز کر رہے ہیں لٹریچر میں اور دعوت اسلامی کے اسکولنگ سسٹم دارالمدینہ میں ٹیچر بھی ہیں. قلم دوات چل دے راستائے علم میں, اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں. ارمان بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے مسافر کسے کہتے ہیں؟ شرعی مسافر وہ ہوگا جو 57.5 میل یا تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلہ کو طے کرنے کے ارادے کی نیت سے جو ہے نا وہ. آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں, یہ کس کلام کا شعر ہے یہ بتا دیں. حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے کتنے میل دور چلا جاتا ہے؟ 1 میل دور چلا جاتا ہے. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. امجد احسان, آپ نے ایف اے کر لیا ہے؟ جی الحمدللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ سوموار پیر شریف. معراج کس مہینے میں ہوتی ہے؟ شعبان کے مہینے. اور شب برات؟ نماز کا چور کون ہے؟ نماز کا چور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو رکوع و سجود ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے. سترہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم 1 ہاتھ یعنی 1.5 آدھا گز. یو آر اے بریلینٹ بوائے, یو آر اے گڈ بوائے. آپ اچھے ہیں, کانفیڈنس بھی آپ میں اچھا ہے. عتیق, آپ کے والد صاحب کا نام رفیق ہے اور آپ کی لکھائی بڑی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے. تابوت سکینہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے مجھے؟ جی, تابوت سکینہ اس کے اندر مختلف جو انبیاء کرام تھے ان کے کچھ تبرکات رکھے گئے تھے. جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ان کا سایہ مبارک. آپ یہ بتائیں آپ نے دور ہونے کا آسان ورد کیا ہے؟ جس سے پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کرنا کب درست ہوگا؟
इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने की नीयत तब की जा सकती है कि जब बंदे के जहन के अंदर भी ये हो कि मैं खाना इस नीयत से खा रहा हूँ कि खाना कम खाऊँ, तो तब भी उस बंदे को इबादत पर जो नीयत की है कि मैं क़ुव्वत हासिल करूँ, तो तब भी उसके लिए बेहतर हो। बद्दा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया, मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों उन्हें पे जाना उन्हें माना ना रखा गैर, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में गर मान रहे इज्जत व इतलाए मोहम्मद, कि है ज़ेर हक कि है अर्श हक ज़ेर पाए असाए कलीम अजदाहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। रामुल्लाह आपने BA और DA कर लिया है? मैं BA कर रहा हूँ, DA कर चुका हूँ। जनाजे को कंधा देने की क्या फजीलत है, जनाजे के साथ जाने की क्या फजीलत है, कोई याद है आपको? जनाजे को कंधा देने की फजीलत यह है कि जिस बंदे ने 40 कदम जनाजे को कंधा दिया तो उस बंदे के 40 कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी जाती है मैयत के लिए, वो आती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। दावत इस्लामी के मदनी चैनल के कोई से 5 सिलसिलों के प्रोग्राम्स के नाम बताएं। खुले आंख सल्ले आला कहते कहते अंधेरे से उजाले की तरफ, और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, मदनी मुज़ाकरा। अहकाम तिजारत कौन करते हैं? 4 चॉइसेस देता हूँ आपको, क्योंकि निसाब में नहीं था ना, चॉइस देता हूँ मैं आपको। मुफ्ती कासिम, मुफ्ती अली असगर साहब करते हैं। मरहबा आज चलेंगे शह अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे शह अबरार के पास। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। 30 सेकंड है आपके पास, व्हाट्सएप स्टेटस जितना आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का बयान करना है। अल्लाह जल्ला शानुहु अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया है। तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इस ज़िक्र की बुलंदी से क्या मुराद है? इस ज़िक्र की बुलंदी से मुराद ये है, एक तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के चर्चे ये चार दांगे आलम में फैल गए, दूसरा क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर आने वाले वो उलमा जिनको लोग याद करते रहेंगे, ये भी मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की बुलंदी का सबब। अल्लाह फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब आपको पैदा ना फरमाता तो मैं किसी चीज़ को पैदा ना फरमाता, मैं अफलाक को पैदा ना फरमाता, ज़मीन को पैदा ना फरमाता, आसमान को पैदा ना फरमाता। जब अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है तो फिर अल्लाह इसी के अंदर मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के चर्चे को भी आम करता है। आरिफ आपने MA कर लिया है, कंटिन्यू। क्या सब्जेक्ट्स है? ये उर्दू लिटरेचर में। उर्दू लिटरेचर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं बताएं? उर्दू तनकीद, उर्दू शायरी, उर्दू की तारीख वगैरह वगैरह इसमें शामिल है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। अरे भाई ये बताइए, हदीस पाक में ताकतवर किसे कहते हैं? हदीस पाक के मुताबिक ताकतवर वो है गुस्से को काबू में रखे, और ताकतवर वो नहीं जो दूसरे को गुस्से के वक्त दूसरे को पिछाड़ दे। आप ये इरशाद फरमाइए, तरावी की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? 20। फतह मक्का के दिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, आपके सूटनी पे सवार थे, उसका नाम क्या था? इसमें आज़म की क्या बरकतें हैं? इसमें आज़म की बहुत बरकतें हैं, और उनमें से एक ही है कि इसकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा। मरहबा आज चलेंगे शह अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। करने के लिए कुछ नहीं बदकार के पास, नेकियां होती हैं सरकार नेकूकार के पास। BA आपकी तालीम है, कर चुके हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जामिअतुल मदीना में किस साल में पढ़ते हैं? खामसा में पढ़ते। मुफ्ती कासिम साहब की तफसीर का नाम बताएं। सिरातुल जिनान। आपके तर्जुमा कुरान का नाम बताएं। अमीर अहले सुन्नत का रमज़ान के मौजू पे शोरा फाक कलाम है, किताब है, बताइए वो कौन सी है? फैज़ान रमज़ान। टेक लगाकर खाने के तिब्बी नुकसानात क्या हैं? टेक लगाकर खाने से एक तो यह है कि जिस तरह अच्छी तरह चबाया नहीं जा सकेगा, जिससे जो है वो हाजिम जो है वो लुआब उतना शामिल नहीं हो सकेगा। दूसरा, इससे जिगर और आंतों की बीमारियां भी हो सकती हैं, और
तीसरा इससे मैदा फैल जाता है, गैर ज़रूरी अज्जा भी जो है वो खुराक भी पेट में चली जाएगी। बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, बढ़ चली तेरी जिया अंधेर आलम से घटा, खुल गया गैसू तेरा रहमत का बादल घिर गया, ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया फिर गया। हमजा आप दर्जा सादसा में पढ़ते हैं? जी। नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? 7। कौन कौन से? तकबीर तहरीमा, क़याम, किरात, रुकू, सुजूद। दुआ करना क्या वाजिब है? एक दिन में कम से कम 20 बार दुआ करना वाजिब है। शाबान के महीने में मीर सुन्नत का रिसाला एक है खास, क्या नाम है उसका? आका का महीना। और आला हज़रत के मौजू पे कितने रिसाले लिखे हैं मीर सुन्नत? किसी 2 का नाम बताएं। एक तज़किरा इमाम अहमद रज़ा और आला हज़रत की इनफरादी कोशिश है। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का उन्हें कलमदान जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, अगर न मानेगे क़यामत में अगर मान गया, जान और दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, एज एक्सपेक्टेड गुजरात ने अपने ट्रेडिशन को बरकरार रखा। बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ, हमने भी बहुत एंजॉय किया। हर मरहले पर हमें बहुत एक्सपर्टीज देखने को मिली। जब इम्तिहान हो रहा था रिटन एग्जाम के अंदर, बहुत ज़बरदस्त हैंड राइटिंग, अच्छे इल्म का मुजाहरा, तैयारी बड़ी बेहतरीन थी। और फिर ओरल कंपटीशन के अंदर सुबहान अल्लाह, एक शेर हम बोलते थे और आगे सारे मिसरों की कितार दरन कितार हमारे इस्लामी भी बोलते चले जाते थे। और हमने निसाब से भी क्वेश्चंस किए, निसाब के अलावा भी क्वेश्चंस किए, हर तरह से चेक किया। अल्हम्दुलिल्लाह टास्क तो यही असाइन किया गया था कि एक टीम हमने लेनी है, लेकिन माशाल्लाह इस्लामी भाई की एक्सपर्टीज़, उनकी महारत, उनकी काबिलियत और उनकी कोशिश के बाद हमने मुशावरत से ये तय किया कि हम इस शहर से 2 टीमें निकालेंगे। एक टीम गुजरात को रिप्रेजेंट करेगी जिस सिटी के अंदर ये ऑडिशन हो रहा है, और एक टीम लाला मूसा शहर को रिप्रेजेंट करेगी जो कि करीब ही एक बड़ा शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 इस्लामी भाई जो हमारे दाएं बाएं इस वक्त मौजूद हैं, ये वो खुश नसीब हैं जो कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मुकाबले में अपने शहरों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनका सफर होगा कराची की तरफ, और कराची में ज़हनी आजमाइश सीजन 11 में सिटी गुजरात और सिटी लाला मूसा को ये इस्लामी भाई रिप्रेजेंट करेंगे। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब हमारे निगरान साहब इनको टिकट पेश करेंगे। जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में।